Okay, in previous lecture we have discussed what is instantaneous center. Okay, and we have already discussed this theory in previous lecture. Okay, so આમાં શું છે, આ એક લિંક આપેલી છે, લિંક AB. ઓકે, અને લિંક AB ઉપર ત્રણ પોઈન્ટ્સ આપેલા છે, A, B and C. સો ફર્સ્ટ આપણે ઓનલી પોઈન્ટ A અને B કન્સિડર કરીશું. પોઈન્ટ C અત્યારે પિક્ચરની બહાર રાખો. ઓકે, પોઈન્ટ A ઉપર આપણી પાસે જો વેલોસિટીની ડાયરેક્શન એઝ વેલ એઝ મેગ્નિટ્યુડ આપેલું હોય, અને પોઈન્ટ B ઉપર આપણે ખાલી વેલોસિટીની ડાયરેક્શન ખબર હોય, પોઈન્ટ બીની વેલોસિટીની ડાયરેક્શન ખબર હોય, મેગ્નિટ્યુડ નથી ખબર, then we can find the magnitude of this velocity of point B with the help of instantaneous center method. Okay, so what we are required to do, we are required to draw a line perpendicular to velocity of point A, then draw a line perpendicular to the direction of velocity of point B. Okay, point B છે તેની વેલોસિટીની ડાયરેક્શન ખબર છે કે એ આ ડાયરેક્શનમાં એક્ટ કરે છે. ઓકે, ઇન ધીસ ડાયરેક્શન. સો વિલ ડ્રો અ લાઇન પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ઇટ, અને એ બે લાઇન જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે ત્યાં આપણે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર મળશે, આ જે લિંક AB છે તેનું. સો નાવ instantaneous center is basically a center about which this link AB is rotating. Okay, so angular velocity of this link so જેટલા પણ પોઈન્ટ્સ હશે આ લિંકની ઉપર, A, B, C, D, જેટલા પણ નંબર ઓફ પોઈન્ટ્સ હશે બધા સેમ એંગ્યુલર વેલોસિટીથી રોટેટ થશે, બીકોઝ લિંક AB કેવી છે, રિજિડ લિંક છે. ઓકે, સો ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ એંગ્યુલર વેલોસિટી ઓફ પોઈન્ટ A, દેન જે રિલેશન છે લિનિયર વેલોસિટી અને એંગ્યુલર વેલોસિટી વચ્ચેનું, that v is equal to omega into r, આ ઇક્વેશન બધાને ખ્યાલ હશે, v is equal to omega into r, where r is the distance between the point and center of rotation. Okay, જે point અને center of rotation છે તેની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે. Okay, so we can modify this equation, omega is equal to v by r. Okay, so omega A is equal to velocity of point A divided by distance between point A and instantaneous center, IA કહેવાશે. Okay, and angular velocity of point B is equal to linear velocity of point B divided by distance between this point B and center of rotation, that is instantaneous center. Okay, now this link is a rigid link. Okay, rigid link છે તો આ બધા જ પોઈન્ટ્સ છે તે સેમ એંગ્યુલર વેલોસિટીથી રોટેટ થશે. Okay, so therefore omega A is equal to omega B. So we can equate these two equations. So we get VA upon IA is equal to VB upon IB, or simultaneously you can say linear velocity of a point divided by distance of that point from instantaneous center. Okay, you can say that. Okay. So similarly, if a third point C is given over here, then you know the direction of velocity of point C, then you can find the magnitude using the same concept. Okay, you can extend this concept to n number of points, but the condition is that point should be on same link. Okay. And another thing to note is, if you see the location of instantaneous center, to locate the instantaneous center we have to draw a line perpendicular to velocity of particular point. If you see point C, point B, okay, the line going towards the center, instantaneous center, is perpendicular to the velocity of that point. Okay, so keep this thing in mind, we will use this concept. So now we will see location of instantaneous center for different connections or different links, you can say. If consider there are two links, link number 1 and link number 2, and they are connected with pin joints, and both of the links can move relative to each other. Okay, so આ pin joint આપેલો છે, so આપણા ઘરના ડોર પર જે hinge આપેલો હોય છે તેને તમે assume કરી શકો છો as a pin joint. Okay, so it will provide relative motion between these two links. Okay, so the location of instantaneous center for this kind of connection is at the pin joint. Second, among these two links, one link is fixed
and another link is movable, then also the instantaneous center will be at the intersection or at the pin joint, you can say. Then third case, we are having one link as fixed link and second link is moving, or you can say slider link. Okay, it is moving in straight line. Okay, so in this case, instantaneous center for this two link I12 will be at infinite, because if you recall the concept of instantaneous center કઈ રીતે લોકેટ કરતા હતા, જે આ લિંક છે તેની વેલોસિટી પોઈન્ટ A છે તેની વેલોસિટી છે તેને પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન ડ્રો કરીશું, પોઈન્ટ B છે તેની વેલોસિટી છે એને પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન ડ્રો કરીશું. ઓકે, સો આ બંને લાઇન કેવી છે? પેરેલલ છે. ઓકે, પેરેલલ લાઇન છે તો કોઈ દિવસ ઇન્ટરસેક્ટ નથી થવાની. ઓકે, ઇટ કેન ઇન્ટરસેક્ટ એટ ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ. ઓકે, ધેટ ઇઝ એન અઝમ્પશન, બટ પેરેલલ લાઇન્સ છે તે કોઈ દિવસ ઇન્ટરસેક્ટ નથી થવાની. ઓકે, સો ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર ફોર ધીસ કાઇન્ડ ઓફ કનેક્શન, or you can say slider and fixed link, આના માટે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર છે તે ઇન્ફાઇનાઇટ ડિસ્ટન્સ પર આવશે. અનધર ટાઈપ ઓફ કનેક્શન, અહીંયા ફિક્સ લિંક કેવી છે? કર્વડ આપેલી છે. ઓકે, કર્વેચર છે, એન્ડ ઇનસાઇડ ધેટ કર્વેચર વન સ્લાઇડર ઇઝ સ્લાઇડિંગ. ઓકે, આ કર્વેચરની અંદર સ્લાઇડર છે તે સ્લાઇડ થઈ શકે છે. So if you consider 2 points, points A and point B, velocity of point A is in this direction, point B is in this direction, and if you draw the perpendicular line to the velocities, then they will intersect at the center of this curvature. આ જે curvature હશે તેના center પર intersect થશે. Another kind of connection, one more circular part is given. Okay, and on that circular part a slider is sliding. Okay, circumference પર એ slide થતું હશે. Okay, then now if you consider 2 points and you draw the line perpendicular to the velocity of that points, then they will intersect at the center of the circle. Okay, or you can say center of curvature. આ જે curvature છે એના center પર intersect થશે. Okay, so instantaneous center will be at the center of this curve. Another connection, રોલિંગ કોન્ટેક્ટ હોય. ઓકે, કોઈ એક ફ્લેટ સરફેસ છે એની ઉપર વ્હીલ છે તે રોટેટ થાય. ઓકે, એ ટાઈપનું કનેક્શન હોય તો એવા કેસમાં જો તમે વેલોસિટી ડ્રો કરશો પોઈન્ટ A એન્ડ પોઈન્ટ Bની, so velocity of point A is in this direction, B is in this direction. So if you draw the perpendicular, then these perpendiculars will meet at the point of contact. Okay, so this perpendicular lines will intersect at the point of contact between these two surfaces. So rolling contact type contact હશે તો એવા કેસમાં જે point of contact છે, જે આ રોલર છે ત્યાં ફ્લેટ સરફેસ સાથે જ્યાં કોન્ટેક્ટમાં આવે છે એ પોઈન્ટ ઉપર ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર હશે. ઓકે, I12. So these are the different locations for different kind of connections in a mechanism. ઓકે, કોઈ પણ મિકેનિઝમમાં તમને આમાંથી કોઈનું પણ કોમ્બિનેશન પણ આપી શકે છે અથવા સેપરેટ પણ હોઈ શકે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ કેનેડીઝ થિયોરમ. ઓકે, એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેનેડીઝ થિયોરમ ઓલ્સો નોન એઝ 3 સેન્ટર્સ ઇન લાઇન થિયોરમ. 3 સેન્ટર એક લાઇનમાં હોય તે થિયોરમ. સો વોટ ધીસ થિયોરમ સ્ટેટ્સ, if 3 bodies move relative to each other. Okay, અહીંયા 3 બોડી આપેલી છે, બોડી 1 2 3, or you can say links આપેલી છે તમને, link 1 2 and 3. Okay, link 1 નો કનેક્શન જુઓ તો તમે અહીંયા પિન જોઈન્ટથી કનેક્ટ કરેલું છે and it is fixed. If you see the figure, link 1 is actually fixed and link 2 is rotating in counterclockwise direction, link 3 is rotating in clockwise direction. And we are having a point P at the intersection of link 2 and link 3. Okay. So if 3 bodies move relative to each other, they have 3 instantaneous centers and they will lie on a straight line. Okay. This is known as Arnold-Kennedy's theorem or 3 center in line theorem. Means કે જો 3 links હોય અને 3 link ની વચ્ચે relative motion હોય
તો એ 3 લિંકના જે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર્સ છે ઓકે તે એક સ્ટ્રેટ લાઇનમાં હોવા જોઈએ. ઓકે, હાઉ ધીસ શુડ હેપન તે આપણે જોઈએ. Okay, so I have prepared one replica in this software. Okay, this link 1 is fixed, link 2 is rotating in counterclockwise direction, link 3 is rotating in clockwise direction. Okay, so we know this relation, how many number of instantaneous centers should be present in the system. So capital N is equal to small n into n minus 1 by 2. Okay, where small n is number of link. So in this case we are having 3 number of links, link 1, 2 and 3. Okay, so if we substitute small n is equal to 3, then we get the answer capital N is equal to 3. So we are having 3 number of instantaneous centers. Okay. So અત્યારે જ આપણે કનેક્શન્સમાં જોયું કે આ બે લિંક છે એ બેની વચ્ચે પિન જોઈન્ટ છે, તો એનું ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ ક્યાં આવશે? પિન જોઈન્ટ ઉપર અથવા તો બે લિંકના ઇન્ટરસેક્શન ઉપર. that is I12 instantaneous center 1 and 2. આ બે જે લિંક છે તેની વચ્ચે છે, that is why it is called 1 2. okay, then link 1 અને link 3 છે તે પણ પિન જોઈન્ટથી કનેક્ટેડ છે. સો એવા કેસમાં પણ એનું ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર છે તે ક્યાં આવશે? એટ ધી ઇન્ટરસેક્શન. સો I13 instantaneous center for link 1 and 3. then આ જે પોઈન્ટ P છે એ પણ કેવું છે? પિન જોઈન્ટ કનેક્શન છે between link 2 and 3. okay, so third instantaneous center will be at the intersection of link 2 and link 3, that is called I23. okay, so now if you consider this link 2 is rotating in counterclockwise direction, આ જો link 2 છે તે counterclockwise directionમાં રોટેટ થતી હોય અને આ પોઈન્ટ P છે તે તમે એવું કન્સિડર કરો કે link 2 ની ઉપર છે. okay, so એવા કેસમાં પોઈન્ટ P ની વેલોસિટી ફાઇન્ડ કરવી હોય તો કઈ ડાયરેક્શનમાં જશે? if I am asking for direction only, then it will be in this direction. okay, perpendicular to this link and in this direction, because our link number 2 is rotating in counterclockwise direction. okay. if we consider this point P on link number 2. okay. conversely, if we consider point P on link number 3, then its velocity will be in this direction. okay, so if you see over here, this instantaneous center I23 is having velocity in multiple directions. તમે જોઈ શકો છો કે જો પોઈન્ટ P ને હું લિંક નંબર 2 પર કન્સિડર કરું then એની વેલોસિટી આ ડાયરેક્શનમાં હશે. જો પોઈન્ટ P ને હું લિંક નંબર 3 ઉપર કન્સિડર કરું તો એની વેલોસિટી આ ડાયરેક્શનમાં હશે. ઓકે, સો this is not possible. ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર ઉપર કોઈ એક જ ડાયરેક્શનમાં વેલોસિટી હોવી જોઈએ. ઓકે, સો એવું ક્યારે પોસિબલ હશે? જ્યારે આ જે પોઈન્ટ P છે, ઓર યુ કેન સે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર 2 3, it is lying on this line. આ જે લાઇન AB છે, ઓકે સોરી લિંક AB છે, એ લિંક ઉપર જો પોઈન્ટ P હશે, ઓકે મીન્સ લિંક 2 અહીંયા અને લિંક 3 અહીંયા હોય, ત્યારે જ આ વસ્તુ પોસિબલ છે. ઓકે, બિકોઝ આ પોઝિશનમાં તમે જોઈ શકો છો કે જે ડિફરન્ટ ડાયરેક્શનમાં વેલોસિટીઝ હતી તે એક સેમ ડાયરેક્શનમાં આવી જાય છે એન્ડ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ લિંક. જે લિંક નંબર 2 છે, લિંક નંબર 3 છે, બંનેને પરપેન્ડિક્યુલર રહેશે. એવા કેસમાં તમે અત્યારે જુઓ તો આ VP છે તે ઇટ ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ લિંક નંબર 2 એન્ડ આ જે VP છે ઇટ ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ લિંક નંબર 3. But this velocity is not perpendicular to link number 2 and this velocity is not perpendicular to link number 3. So આ બંને વેલોસિટી લિંક 2 અને લિંક 3 ને કોમનલી પરપેન્ડિક્યુલર થઈ શકે છે. જ્યારે આ જે પોઈન્ટ્સ છે I12, I23 and I13 એક સ્ટ્રેટ લાઇનમાં આવે ત્યારે જે વસ્તુ પોસિબલ છે. ઓકે, સો this is why this theorem is also called three centers in the line theorem. એક લાઇનમાં 3 સેન્ટર ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર હોવા જોઈએ. ઓકે, ત્યારે જ આ વસ્તુ પોસિબલ છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિયરમ
in instantaneous center method. સો તમે કોઈ પણ 3 લિંક લેશો જેમને એકબીજાની સાથે રિલેટિવ મોશન હોય, ઓકે, સો એ 3 લિંક્સના જે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર્સ આવશે તે એક સ્ટ્રેટ લાઇનમાં આવશે, જેવો અહીંયા આપણે જોઈએ છે. ઓકે, આ લિંક 1 2 3 આ 3 લિંકની વચ્ચે રિલેટિવ મોશન છે. ઓકે, સો આ 3 લિંક માટે જે 3 ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર આવશે they will be in straight line. So this is Kennedy's theorem. Okay, next topic is method of locating instantaneous centers in a mechanism. Okay, so we are going to take this method for 4 bar mechanism. આપણે 4 bar mechanism માટે સ્ટડી કરીએ. Okay, so first step is to determine number of instantaneous centers using this equation. Okay, આ equation આપણે ખબર છે capital N is equal to n minus 1 by 2. Okay, so according to this equation આપણે 4 bar mechanism માં number of links કેટલી આવશે? 4 links આવશે. Okay, so if you substitute small n is equal to 4, then you get capital N is equal to 6. means આ જે 4 bar mechanism છે એમાં 6 ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર્સ આપણે લોકેટ કરવા પડે. ઓકે, સો કઈ રીતે લોકેટ થશે that you will see in this software. ઓકે, સો આપણે 4 બાર મિકેનિઝમ અહીંયા બનાવેલું છે, લિંક 1 2 3 and 4, અને લિંક નંબર 2 છે ઇટ ઇઝ રોટેટિંગ ઇન ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શન. ઓકે, સો અહીંયા જે પોઈન્ટ છે તેની વેલોસિટી આ ડાયરેક્શનમાં આવશે, વેલોસિટી v2. So first step is to calculate number of instantaneous centers. જે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલા છે 6 instantaneous centers આપણે ડિફાઇન કરેલા છે. ઓકે, સો હાઉ ટુ લોકેટ ધીસ instantaneous centers? સો તમારે શું કરવું પડશે? ફર્સ્ટ કોઈ રેન્ડમલી સર્કલ ડ્રો કરવું પડે. ઓકે, યુ હેવ ટુ ડ્રો અ સર્કલ રેન્ડમલી. આના કોઈ ડાયમેન્શન નથી, બરાબર? તમે પોતાની રીતે ગમે તે સર્કલ ડ્રો કરી શકો, ગમે તેટલા ડાયમેન્શન according to space available to you. Then આ સર્કલની ઉપર તમારે પોઈન્ટ્સ માર્ક કરવાના રહેશે. કેટલા પોઈન્ટ્સ? જેટલી નંબર ઓફ લિંક્સ હોય તેટલા નંબર ઓફ પોઈન્ટ્સ તમારે આ સર્કલના સર્કમફરન્સ પર માર્ક કરવાના રહેશે. કે આપણી પાસે અહીંયા 4 બાર મિકેનિઝમ છે. સો ઇન 4 બાર મિકેનિઝમ વી આર હેવિંગ 4 લિંક્સ, 1 2 3 and 4. સો આ જે સર્કલ છે તેના સર્કમફરન્સ પર આપણે લિંક 1 2 3 and 4 માર્ક કરીશું. ઓકે, હવે આમાં એવું પણ જરૂરી નથી કે આ ઇક્વી સ્પેસ્ડ હોવા જોઈએ. ઇક્વી સ્પેસ્ડ હોય ધેન ઇટ ઇઝ ફાર બેટર, પણ તમે એ રેન્ડમલી પણ મૂકી શકો છો પોઈન્ટ્સ, બિકોઝ આમાં આપણે ડાયમેન્શન આ સર્કલ પરથી નથી લેવાના, આ સર્કલ પરથી આપણે ખાલી રિલેશન લેવાના છે. ઓકે, સો યુ કેન માર્ક રેન્ડમલી, બટ ધીસ શુડ બી ઇન સિક્વન્સ. આ જે 1 2 3 4 છે તે આ ડાયરેક્શનમાં જ હોવા જોઈએ. ઓકે, નાવ વી વિલ કનેક્ટ લિંક નંબર 1 and 2 on this circle. Okay, so this will give me the relation that link number 1 and link number 2 are having instantaneous center 1 2 I12 between them. So I12 will be at the intersection of link 1 and link 2. Then if we connect link 2 and 3, then it will give me the relation that this is instantaneous center I23 is where the link number 2 and 3 is connected, 2 and 3. Then if we connect 3 and 4, then it will give me instantaneous center 3 and 4. Then if we connect this 4 and 1 or 1 and 4, then I get instantaneous center I14, if you can see. And one more thing to note, while denoting this instantaneous center I1 2 2 3 3 4, okay, generally in majority of books this notation is followed. In subscript, the smaller letter or smaller number will be first and the number larger than that will be second. Okay. So simple example out આ જે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર છે તેને I12 કહેવાશે. ઓકે, I21 નહીં.
સિમિલરલી આ જે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર છે તેને I23 કહેવાશે, 32 નહીં. સિમિલરલી આ જે લિંક 1 અને 4 ને કનેક્ટ કર્યું તો ઘણાના માઇન્ડમાં ક્વેશ્ચન થશે કે વાય ઇટ ઇઝ નોટ ડિનોટેડ એઝ I41. ઓકે, તમારે I14 વડે ડિનોટ કરવાનું રહેશે. ઓકે, સ્મોલર નંબર ફર્સ્ટ ધેન લાર્જર નંબર I14. ઓકે, સો ધીસ આર ધ 4 ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર. કે એમાંથી બે કેવા છે, I14 અને I12 છે, દે આર ફિક્સ્ડ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર બીકોઝ આપણી લિંક 1 છે તે કેવી છે, ફિક્સ્ડ છે. અને I23 અને I34 છે, દે આર પરમનન્ટ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર. ઓકે, you have to revise 3 types of instantaneous center for this. Okay, so આ સર્કલ પરથી એટલું ખબર પડી જાય છે કે ફિક્સ્ડ અને પરમનન્ટ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર્સ છે તે આપણે સર્કલ પર ખાલી માર્ક કરીશું અને પોઈન્ટ્સને કનેક્ટ કરીશું, એના ઉપરથી મને ફિક્સ્ડ અને પરમનન્ટ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર મળી જશે. નાવ 2 ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર્સ આર રિમેઇનિંગ. ઓકે, તમે જુઓ તો 1 2 3 4 ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર મળી ગયા છે. કે આ 4 બાય મિકેનિઝમમાં 6 ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર આવશે. સો ટુ હેવ અ લોકેશન ઓફ અનધર 2 ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર આપણે શું કરવું પડશે, આ 4 ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર મેળવવા માટે આપણે શું કર્યું છે, જે પોઈન્ટ્સ છે તેને કનેક્ટ કરેલા છે સિમ્પલી. ઓકે, સો ફોર અધર 2 ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર વી વિલ ફર્ધર કનેક્ટ ધ પોઈન્ટ્સ. કે સો આમાં હવે કયા પોઈન્ટ કનેક્ટ કરવાના બાકી છે, you see point 1 and point 3 આને પણ આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ આ રીતે. Okay, so this connection will give me instantaneous center I13. Okay, so now how I can connect link number 3 and link number 1 in this diagram? I cannot connect directly from link number 1 and link number 3. Okay, so now here I have to recall the Kennedy's theorem. ઓકે, કેનેડીઝ થિયરમ એવું કહે છે કે 3 લિંકની વચ્ચે રિલેટિવ મોશન હોય, લિંક નંબર 1, લિંક નંબર 2 એન્ડ લિંક નંબર 3, આની વચ્ચે રિલેટિવ મોશન હોય તો આ 3 જે લિંક છે તેના ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર એક સ્ટ્રેટ લાઇન ઉપર આવવા જોઈએ. ઓકે, સો 3 ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર હોવા જોઈએ, તો 3માંથી 2 તો આપણી પાસે છે. ઓકે, સો મીન્સ આજે I12 એન્ડ I23 તમે આ ડાયાગ્રામ ઉપર પણ જુઓ તો આ 13 ઉપર પહોંચવું હોય then I have to go from I12 to I23, I12 plus I23. ઓકે, ત્યારે હું I13 પર પહોંચું છું. ઓકે, સો I have to draw a line passing from I12 and I23. I12 અને I23 માંથી પાસેથી લાઇન ડ્રો કરવી પડશે. ઓકે, નાવ મને એટલું ખબર છે કે જે I13 આવશે તે આ લાઇનની ઉપર આવશે, પણ ક્યાં આવશે? ઓકે, સો કોઈ એક લાઇનની ઉપર પોઈન્ટ લોકેટ કરવો હોય દેન વી હેવ ટુ ઇન્ટરસેક્ટ 2 લાઇન્સ. આપણે કોઈ બીજી લાઇન ડ્રો કરવી પડે જે આ લાઇનને ઇન્ટરસેક્ટ કરતી હોય. ઓકે, સો તમે આ ડાયાગ્રામ ઉપર જુઓ તો I13 પાસે જવાનો બીજો રસ્તો કયો છે? ઓકે, આ બાજુથી I14 અને I34 તરફથી પણ હું I13 પાસે જઈ શકું છું. સો I14 and I34 ને જોઈન કરતી લાઈન હું ડ્રો કરીશ. If I draw the line joining I14 and I34, તો એ લાઈન છે તે આ લાઈનને ઇન્ટરસેક્ટ કરશે at I13. Okay, so this is how I can locate the 5th instantaneous center for our mechanism. આ જે સર્કલ ડ્રો કરેલું છે આપણે એની ઉપરથી આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ કે મારે કઈ લાઈન ક્યાંથી ડ્રો કરવાની છે. ઓકે, I13 લોકેટ કરવું છે, સો મારે આ જે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર્સ છે 1 2 and 2 3 એમાંથી પાસ કરતી લાઈન ડ્રો કરવી પડશે. સો ઇફ યુ વેરીફાઈ ધ કેનેડીઝ થિયરમ, કેનેડીઝ થિયરમ શું કહે છે કે કોઈ પણ 3 લિંકની વચ્ચે રિલેટિવ મોશન હોય તો એ 3 લિંકના ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર એક સ્ટ્રેટ લાઇન પર આવશે. સો હવે 3 લિંક કઈ 1 2 and 3, આ 1 2 and 3 ના ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર કયા? I12 I23 and I13. ઓકે, તમે આ બાજુની લિંક્સ છે તેને કન્સિડર કરો તો પણ સેમ વસ્તુ થશે. આ બાજુ કઈ 3 લિંક થશે? લિંક નંબર 1, લિંક નંબર 4 એન્ડ લિંક નંબર 3. ઓકે, સો આ 3 લિંક છે તેના ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર પણ એક લાઇન પર હોવા જોઈએ.
So I14, 34 and 13, they are in straight line. Okay. So I13, 34, 14 is one straight line. I13, 23, 12 is another straight line. Okay. So આ રીતે આપણે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર છે તે લોકેટ કરી શકીએ છીએ. નાવ વન લાસ્ટ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર ઇઝ રિમેનિંગ. તો આ ડાયાગ્રામમાં કયા પોઈન્ટ્સ કનેક્ટ કરવાના બાકી છે? યુ સી આ ડાયાગ્રામમાં પોઈન્ટ 2 and 4 છે તેને કનેક્ટ કરવાના બાકી છે. So if we connect this point 2 and 4, then we get the instantaneous center 2, 4. Okay. So again જે આમાં ફોલો કરેલું તો I13 માં તે જ વસ્તુ આમાં ફોલો કરીએ તો ક્યાં મળશે આપણે I24? એક તો આ સાઈડથી જઈએ તો I23 and I34, 2, 3 and 3, 4, 2, 3 and 3, 4 આ જે બે રેડ કલરના ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર છે એમાંથી પાસ થતી એક લાઈન ડ્રો કરવી પડશે પહેલાં તો. ઓકે. સો જે મારા I24 છે એટલું મને ખ્યાલ છે કે આ લાઈન ઉપર હશે. દેન બીજો રસ્તો કયો છે I24 ઉપર જવાનો? વી કેન ગો ફ્રોમ ધીસ પાર્ટ I12 and I14. ઓકે. સો I12 and I14 આ બે જો પોઈન્ટ્સને હું કનેક્ટ કરીશ, ઓકે, દેટ ઇઝ સ્ટ્રેટ લાઈન જોઈન કરીશ અને આ બે સ્ટ્રેટ લાઈન જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે there I will get the location of I24, instantaneous center 2, 4. Okay, so this is how the instantaneous center can be located. Okay, simple method છે. તમારે આ સર્ક્યુલર ડાયાગ્રામ પરથી રિલેશન ફાઇન્ડ કરી લેવાનું રહેશે કે જેટલી નંબર ઓફ લિંક હોય તેટલા પોઈન્ટ્સ ફર્સ્ટ માર્ક કરી દેવાના, દેન બધા પોઈન્ટ્સને જોઈન કરી દેવાના અને જે પોઈન્ટથી જોઈન કરે છે તેને એવું નામ આપી દેવાનું. લાઈક 1 અને 2 ને જોઈન કરે છે તો I12, 1 અને 3 ને જોઈન કરે છે તો I13, 2 and 4 ને જોઈન કરે છે તો I24. લાઇકવાઇઝ નામ આપી દેવાના. સો યુ વિલ બી એબલ ટુ લોકેટ ધીસ પોઈન્ટ્સ, or you can say non-permanent nor fixed instantaneous center જે પરમાનન્ટ પણ નહીં હોય અને ફિક્સ પણ નહીં હોય. ઓકે. આ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર છે તે દરેક કન્ફિગ્યુરેશન, ઓકે, અત્યારે આ પોઝિશન છે લિંકેજની તો અહીંયા છે, લિંકેજની પોઝિશન ચેન્જ થશે તો બદલાઈ જશે પોઝિશન. ઓકે. સો દેટ ઇઝ વાય ધીસ બ્લુ કલર ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર આર કોલ્ડ non-permanent non-fixed instantaneous center. So this is how you are required to locate instantaneous center in any mechanism.